कहते आप दी सरकार आई है, आप दी हनेरी चली है, भ्रिष्टाचार नूं हुण पेगी ठल दोस्तों, भ्रिष्टाचार नूं हुण पेगी ठल दोस्तों। पर अज नवांशहर तहसील विच मामला उस वेले गड़बड़ा गया जब एक बजुर्ग अपना निजी काम कराउण आए तो उन्होंने कहा कि हाल दी घड़ी तां करप्शन अते लुट कसुट जोरां ते रही है। चल दोस्तों, लुट कसुट जोरां ते रही है। चल दोस्तों, पीपत्ती नवांशहर देख रहे हो, मैं दिनेश सूरी। तुसीं शेयर तो अंदाजा ला लेंदे वीडियो किस बाबत होने वाली है। दोस्तों, गल नवांशहर तहसील दफ्तर की करन जा रहे हैं। अज साडी टीम उत्थे पहुंची। अज उत्थे आम आदमी पार्टी तो आप आगू सतनाम सिंह जलवाहा भी पहुंचे, पर लोगों को अज मुशक्कतां बहुत आईयां, दिक्कतां बहुत आईयां। एक बजुर्ग का कहना है, ये मेरा नहीं, नोट करो, एक बजुर्ग का कहना है, उन्होंने कहा कि गल्लां तां बहुत होंदियां पर हाल की घड़ी भी जिहड़ी नवांशहर तहसील दफ्तर के अंदर करप्शन पूरी जोरां ते है, लुट कसुट पूरी जोरां ते। उन्होंने कहा कि पैसा हाले भी लगता है काम करवाउण नूं। उन्होंने कहा कि तहसीलदारां नूं पता है कि दुआबे की धरती ते लोकां कोल पैसा बहुत आ ते पैसे के बिना काम हुंदा नहीं जापदा। उन्होंने ये भी कहा, ये भी आरोप लगाया कि रजिस्ट्रियां जानबुझ के लेट कीतियां जांदियां। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री कराउण नूं लोकां दी भीड़ लगी हुई है तो रजिस्ट्री करन नूं जानबुझ के देरी की जाती है ताकि अक्किया बंदा कहे कि फड़ यार, जो लेना लै, मैनू इत्थों फ्री कर, मैनू इत्थों तुरदा कर। कुछ बजुर्गों ने तो यह भी कहा कि सुबह दे बैठे हैं कोई सार नहीं लैंदा, लोडा वेला हो गया, घर जाके पशु भी चोने आ, पशुओं को भी सुबह का पानी नहीं पिलाया। एक बजुर्ग ने तो यह भी कहा कि जाके बच्चे स्कूलों लैके आने आ, इत्थों जाऊँगा तो बच्चों स्कूलों चकूँगा। एक बजुर्ग ने तो यह भी कहा कि मैं इंग्लैंड वापस जाना है, पर मेरा काम होवे तो मैं इंग्लैंड जावां, 6 महीने का फसिया आ, काम होने का नाम ही नहीं लै रहा। उत्थे सतनाम सिंह जलवाहा पहुंचे। उन्होंने लोगों ने दसिया कि भाई ना वड्डे तहसीलदार साहब ना नैब तहसीलदार साहब, दोनों चों कोई नहीं बैठा। जे वो दोनों ने नहीं बहना, दसो असी इत्थे क्यों बैठे हाँ? घट्टो घट्ट कोई सानू दस तां दवे आके कि अज किसी ने नहीं आना तो असी घरां नूं वापस जाइए। बस जदों पुछदे यही गल कह दिंदे आ, आउण लगे जी थोड़ी देर नूं, थोड़ी देर तक आ जाना। थोड़ी देर करदियां 4:45 वज गए, पर साडी पौण नहीं मुक्की। इत्थे बाहर बैठे सुकते जाने आ, ना चाह पीती आ ना पानी, पता नहीं किहड़े वेले तहसीलदार साहब ने आ जाना तो फटाफट काम कराइए तो घरां नूं जाइए। पर 4:45 बजे तक कोई नहीं पहुंचा। और जो सतनाम सिंह जलवाहा पहुंचे, उन्होंने भी एक्शन घट च नज़र आए। उन्होंने कहा मैं तहसीलदार साहब नाल मीटिंग करांगा, पर आम पब्लिक के अगे हाथ जोड़ के खिमा जरूर मंगी है। की होया तहसीलदार दफ्तर, आओ तुहानूं एक बारी तस्वीरां दिखाने। रजिस्ट्रियां कराने वाले की काफ़ी भीड़ लगी हुई है, लेकिन इतने कोई भी सब रजिस्टर नहीं है तो पैसा भी उदा ही चल रहा है जिदा पहला चलता सी। करप्शन पूरे जोरों से हो रही है। सर न्यू सरकार आई, अजे भी ठल नहीं पई हैगी। नवी सरकार भी आई है, लेकिन नवी सरकार के आने नाल भी कुछ हद तक फर्क पिया है। लेकिन साढ़े नवांशहर दुआबा एरिया काफ़ी अमीर एरिया है, इतने लोगों के कोल पैसा भी बड़ा है, सारे तहसीलदारों को पता है पैसा बहुत है, तो इतने हर रजिस्ट्री के पैसे तो बिना कुछ नहीं करना चाहते। मेरी सरकार को बेनती है कि जे साडे वरगे लोग अखां बंद करके नहीं बैठ सकते तो असीं सारा कुछ सरकार को दसना भी चाहते हैं भी सरकारां जिहड़ियां ने इस पर ध्यान देण जां कोई खास बंदे नियुक्त कर जिहड़े आगे देखण सारा दिन हुंदा की नहीं। सर जिवें अज आए सी सतनाम सिंह जलवाहा जी, उस टाइम तहसीलदार साहब है नहीं सी, उन्होंने भी ये गल कही सी भी करप्शन वगैरह कुछ नहीं चलूगी हुण इत्थे सरकार दी आण करके। अच्छा हाँ जी, उन्हें को कहते नहीं हो रही, नहीं कहते बंद करांगे, ठल पावांगे इस चीज़ ते। नहीं देखो कहण नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, जिन्ना चिर लोग कोई बंदा इत्थे आके किसी ना किसी बंदे नूं भेजिया जावे जिहड़ा देखे भी की ये पैसे तो बिना रजिस्ट्री हो रही कि अज जो तुसीं अज जिहड़े काम ते आए आ कि उस पैसा लिया गया। मैं खुद रजिस्ट्री करना आया आज। हाँ जी, मेरी वाइफ शेयर दी आई हुई है। हाँ जी, वो हार्ट पेशेंट हैगी है। किन्ने को टाइम दे आए तुसीं? मैनू मैं तो सिर्फ 10 बजे आया, 11 बजे तक। ओके, टाइमिंग की सी तुहाडी इत्थे? 11 11:30 नहीं, टाइम तो मेरे 11:30 नहीं सी। ओके, रजिस्ट्री करनी सी असीं 11:30 तो लैके 4:30 बजे तक कोई ऑफिसर नहीं बैठा। शाम का टाइम क्यों रखते हैं ने? बेसिकली भी शाम नूं थोड़े जे लोग लेट होणगे, जिहड़ा बंदे नूं जरूरी काम हैगा वो कहंदा पैसे दे के करा लो, वो पैसे सीधे नहीं तो पुठे तरीके नाल देगा। पर पूरी लुट खसुट पूरी हो रही साडी नवांशहर जिले दे विच।
ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 80 ਜਾਂ 90 ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਰਹਿ ਗਿਆ 30-32। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੇਟ ਲਿਖਿਆ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਟ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅੱਧ ਖਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਰੇਟ ਨੀਚੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਏ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੋਰੇ ਫਿਰ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਪਣੀਆਂ ਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਆ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਤੰਗੀ ਹੋਣੀ ਜਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਣੀ ਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਅੱਜ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਸਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਨਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਪੰਚ, ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਲੋਕੀ ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਖੱਜਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2 ਜਣੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਨਗੋ ਵੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓਮਕਾਰ ਹੁਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੁਣ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਮਕਾਰ ਕੌਂ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਏ ਹੋਏ? 1 ਵਜੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ।
ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਹੁਣੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੱਕਣੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਖੜੀ ਆ। ਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਵੇ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਇੱਥੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ available ਹੈ? ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 4:45 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 2:30 ਵਜੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਇਆ 16 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਹ ਮਾਰਿਆ, 16 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੇ। ਓਏ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ 16 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਲੰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਚ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਬਲਿਕ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 1:30 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗਏ ਆ ਪਿੰਡ ਨੀਲੋਵਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਰ ਪਾਉਣੀ, ਡੈਮ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਭ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੁਣ? ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, 16 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ? ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। 4 ਤੋਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਰਿਸੈਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਬਲਿਕ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਚ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਣਾ। ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਆਈ ਸੀ। 3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4:45 ਆਏ ਆ।
ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਉਹੀ ਵੀ ਨੀਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਲਪੁਰ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ, 2 ਜਣੇ ਇਹੀ ਆ, 3 ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਓਕੇ ਸਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਦਾ ਬੁਲੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਬੈਠਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਤਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ 1 ਨੰਬਰ ਟੌਪ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਪਰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ 32 ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ 12:49 ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਨੋ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਵਾਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਗਦਾਵਰੀਆਂ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਹੈ 12:49 ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਤੱਕ ਹੀ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ 5:30 ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਟੈਨੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਟੈਕਸੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਲੋਵਾਲ ਗਏ, ਨੀਲੋਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ਪੁਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਜੇ ਗਏ ਆ, ਮੌਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਮੋਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਹੁਣ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਦਿਨੇਸ਼ਵਰੀ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।